بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پڑھنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کلمہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، دن میں 100 دفعہ پڑھا، اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا شام تک کے لیے، اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر کام کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ کرے۔ جس نے یہ کلمہ 10 مرتبہ پڑھ لیا وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے ایک عربی غلام آزاد کیا۔ اسی سند سے عمر بن ابی زائدہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن ابی صفر نے بیان کیا، ان سے شبی نے، ان سے ربا بن خشام نے یہی مضمون، تو میں نے ربا بن خشام سے پوچھا کہ تم نے کس سے یہ حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا عمرو بن مومن اوادی سے۔ پھر میں عمرو بن مومن کے پاس آیا اور ان سے دریافت کیا کہ تم نے یہ حدیث کس سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابن ابی لیلی سے۔ ابن ابی لیلی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تم نے یہ حدیث کس سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے۔ وہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے، اور ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا ان سے ان کے والد یوسف بن حساق نے، ان سے ابو حساق صحابی نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن مومن اودی نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلی نے، اور ان سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث نقل کی۔ اور موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے وہاب بن خالد نے بیان کیا، ان سے داؤد بن ابی ہندہ نے، ان سے عامر شعبہ نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے، اور ان سے ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ربا نے موقفاً ان کا قول نقل کیا۔ اور آدم بن ابی یاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد المالک بن یسرا نے بیان کیا، کہا میں نے حلال بن جاسف سے سنا، ان سے ربا بن خشام اور عمرو بن مومن دونوں نے، اور ان سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، اور ہشام اور حسان دونوں نے حلال سے بیان کیا، ان سے ربا بن خشام نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی حدیث روایت کی۔ اور ابو محمد حضرمی نے ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً اس حدیث کو روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو عزیز ہیں، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है और उसकी मिसाल जो अपने रब को याद नहीं करता, जिंदा और मुर्दा जैसी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो रास्तों में फिरते रहते हैं और अल्लाह की याद करने वालों को तलाश करते रहते हैं। फिर जहाँ वो कुछ ऐसे लोगों को पा लेते हैं कि जो अल्लाह का ज़िक्र करते होते हैं, तो एक दूसरे को आवाज़ देते हैं कि आओ हमारा मतलब हासिल हो गया। फिर वो पहले आसमान तक अपने परों से उन पर मंडराते रहते हैं, फिर ख़त्म पर अपने रब की तरफ चले जाते हैं। फिर उनका रब उनसे पूछता है, हालांकि वो अपने बंदों के मतलब खूब जानता है कि मेरे बंदे क्या कहते थे। वो जवाब देते हैं कि वो तेरी तस्बीह पढ़ते थे, तेरी कबराई बयान करते थे, तेरी हमद करते थे और तेरी बड़ाई बयान करते थे। फिर अल्लाह ताला पूछता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? कहा कि वो जवाब देते हैं, नहीं वल्लाह उन्होंने तुझे नहीं देखा। उस पर अल्लाह ताला फरमाता है, फिर इनका उस वक़्त क्या हाल होता जब वो मुझे देखे हुए होते। वो जवाब देते कि अगर वो तेरा दीदार कर लेते तो तेरी इबादत और भी बहुत ज़्यादा करते, तेरी बड़ाई सबसे ज़्यादा बयान करते, तेरी तस्बीह सबसे ज़्यादा करते। फिर अल्लाह ताला दरियाफ्त करता है, फिर वो मुझसे क्या मांगते हैं? फरिश्ते कहते हैं कि वो जन्नत मांगते हैं। सुबहान अल्लाहि अज़्ज़ वजल। बयान किया गया, अल्लाह ताला दरियाफ्त करता है, क्या उन्होंने जन्नत देखी है? फरिश्ते जवाब देते हैं, नहीं अल्लाह वल्लाह ए रब उन्होंने तेरी जन्नत नहीं देखी। बयान किया कि अल्लाह ताला दरियाफ्त करता है, इनका उस वक़्त क्या आलम होता अगर उन्होंने जन्नत को देखा होता। सुबहान अल्लाहि अज़्ज़ वजल। फरिश्ते जवाब देते हैं कि अगर उन्होंने जन्नत को देखा होता तो वो इससे और भी ज़्यादा खुश आमद होते, सबसे बढ़कर उसके तलबगार होते और सबसे ज़्यादा उसके आरज़ूमंद होते। फिर अल्लाह ताला पूछता है कि वो किस चीज़ से पनाह मांगते हैं? फरिश्ते जवाब देते हैं, दोज़ख से। अल्लाह ताला पूछता है, क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? वो जवाब देते हैं, नहीं वल्लाह उन्होंने जहन्नम को देखा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर अगर उन्होंने उसे देखा होता तो उनका क्या हाल होता? वो जवाब देते हैं कि अगर उन्होंने इसे देखा होता तो उससे बचने में वो सबसे आगे होते और सबसे ज़्यादा उससे खौफ करते। उस पर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इनकी मग़फ़रत की। सुबहान अल्लाहि अज़्ज़ वजल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस पर उनमें से एक फ़रिश्ते ने कहा कि उनमें फ़लाँ भी था जो इन ज़ाकिरीन में से नहीं था, बिल्कुल वो किसी ज़रूरत से आ गया था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये ज़ाकिरीन वो लोग हैं जिनकी मजलिस में बैठने वाला भी नामराद नहीं रहता। इस हदीस को शुबा ने भी हमाद से रवायत किया, लेकिन इसको मरफून नहीं किया, और सहेल ने भी इसको अपने वालिद अबू साले से रवायत किया। उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से, उन्होंने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सुबहान अल्लाहि अज़्ज़ वजल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब को अपना ज़िक्र करने की तौफीक अता फ़रमाए।
پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔